Hello friends, welcome to my channel, and in this video tutorial we will talk about polycystic ovarian syndrome. So polycystic ovarian syndrome is also known as polycystic ovarian disease. Is also known as polycystic ovarian disease, and it's also known as actually this polycystic ovarian syndrome was discovered by Steen and Leventhal. What? Steen and Leventhal. So two scientists, Steen and Leventhal, both find out the polycystic ovarian syndrome. So this is also known as Steen-Leventhal syndrome. So your disease like Steen-Leventhal syndrome पनि भन्छ. So what is the disease? है? So the name implies the disease of the ovary. So it is actually disease of ovary. So ovary को एउटा disease हो that affects multiple endocrine glands. So multiple endocrine glands are involved हैन. So के छ त यो ovary को disease हो जसमा चाहिँ multiple endocrine glands are involved. Multiple endocrine glands हरु involved हुन्छन्. कसरी इन्भल्भ हुन्छन् we will see later. अहिले खाली के याद राखौं कि धेरै endocrine glands हरु इन्भल्भ हुन्छन्. के they are adrenal हैन they are pituitary. ठीक छ. So adrenal gland are involved, pituitary gland are involved, ovaries are involved हैन. So these multiple endocrine glands are involved. So it is also known as multiple endocrinopathies. It is also known as multiple endocrinopathies. That is the pathology of the multiple endocrine gland हैन. Endocrinopathies. And you should know that this disease is actually a disease of reproductive age. Disease of reproductive age of females हैन. Reproductive age of females. So त्यस्ता female जुन femaleहरु reproductive age मा छन्, I mean to say that कि they are of almost 15 to 49 age को जुन femaleहरु हुन्छ त्यस्तोहरुमा के देखिन्छ त polycystic ovarian syndrome चाहिँ देखिन्छ हैन. So now we will see each and everything in detail of polycystic ovarian syndrome. So अर्को बेसिक कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो कि के बुझ्नु पर्यो कि polycystic ovarian syndrome is actually a misnomer. यो एक्चुअली सही नाम होइन, यो एउटा मिसनोमर गलत नाम हो. के हो त इट इज अ रङ नेम हैन. एक्चुअली किन रङ नेम हो? पोली मिन्स धेरै, पोली मिन्स मोर हैन. सो पोली भनेको धेरै, सिस्टिक भनेको देयर मस्ट बी सिस्ट, एन्ड ओभेरियन भनेको देयर मस्ट बी सिस्ट इन द ओभरिज हैन. सो द नेम इज इंडिकेटिंग दैट देयर मस्ट बी मल्टिपल सिस्ट in the ovary. But you can see this is a picture of ovary, and I have drawn here the multiple not cyst. These are the multiple follicles. These are the multiple ovarian follicles है ना. So ये multiple की होता ovarian follicles हो, के होता ovarian follicles हो. Now these ovarian follicles are actually greater or equal to 12. So 12 भन्दा बढी हुनुपर्छ polycystic ovarian भन्नको लागि हैन. So to say polycystic ovarian disease, the ovarian follicle should be greater than 12 or equal to 12 at least हैन, which should be arranged peripherally. हेर त ovary मा peripherally arranged छन्. यो ovary को पिक्चर छ भने ovary मा peripherally arranged छन् के त follicles हरु हैन. So basically this disease should be called as polyfollicular. किन follicle हरु धेरै छ त्यही भएर यसलाई के भन्नु पर्थ्यो त पोलिफोलिकुलर ओभरियन सिन्ड्रोम हैन. ओभरियन सिन्ड्रोम. तर सुरुमा वैज्ञानिकहरुले फोलिकल हो कि सिस्ट हो थाहा पाउन सकेन राम्ररी, त्यही भएर उनीहरुले भन्थे सिस्टिक. सो नाम त्यति बेलादेखि पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम भन्न थाल्यो. एन्ड you should know that this is actually misnomer. There are no cysts. These are actually follicles which are arrested at different stages of maturation. यो यस्तो फोलिकल्सहरु हो जुन फोलिकलहरु डिफरेंट स्टेज अफ म्याचुरेसनमा एरेस्ट भइसकेको छन् र अब यो फोलिकल्सहरु जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा हुन्छन्. कुनै फोलिकल सानो, कुनै फोलिकल ठूलो हैन. सो फोलिकल्सको साइज भ्यारी गर्न सक्छ. almost 2 to 9 mm को साइजमा भ्यारी गर्न सक्छ हैन. सो फोलिकल्सको साइज हैन, फोलिकुलर साइज जुन छ, फोलिकुलर साइज that can vary from 2 to 9 mm हैन. यो डायमिटर जुन छ यो के हुन सक्छ 2 to यो डायमिटर के हुन सक्छ 2 to 9 mm हैन. सो you got know the information that polycystic ovarian syndrome भनेको के हो. It is a disease in which there are multiple follicles हैन which is peripherally arranged, you can see in the ovary हैन, and that
follicle number should be either greater or at least equal to 12. So what are the clinical features, होइन, how the patient will come to you, होइन, what they will present. So the patient will come with a history of either oligomenorrhea. Oligomenorrhea means almost there is a no cycle, so that is a menstrual cycle is lacking, होइन, or she will tell of irregular cycles, and that indicates the cycle is anovulatory cycle, होइन. कि त साइकलहरू इरेगुलर हुन्छन् जसले इन्डिकेट गर्छ कि उनीहरूमा ओभ्युलेसन भइरहेको छैनन्, कि त ओलिगोमेनोरिया हुन्छ. ओलिगोमेनोरिया भनेको साइकल्स हुँदैन, होइन. आइदर देयर विल बी नो साइकल्स or there will be the irregular cycle that indicate the cycle is actually anovulatory cycles. यस्तो साइकल जसमा चाहिँ ओभुलेसन हुँदैन. सेकेन्ड थिङ, देयर क्यान बी द एक्नी, देयर क्यान बी द हर्सुटिजम. सो दिज आर द हाइपर एन्ड्रोजेनिक फिचर्स. सो एक्नी हुनसक्छ, एक्नी भनेको फेसमा, होइन. सो इन द फिमेल फेस देयर क्यान बी मल्टिपल एक्नी, मल्टिपल पिम्पल्स लाइक स्ट्रक्चर, होइन. एन्ड हर्सुटिजम, हर्सुटिजम मिन्स एबनर्मल हेयर ग्रोथ प्याटर्न. हर्सुटिजम मिन्स एबनर्मल हेयर ग्रोथ प्याटर्न. सो जुन कपालको ग्रोथ प्याटर्न हुन्छ त्यो भेरी एबनर्मल भइहाल्छ. जस्तो फिमेलमा बियर्ड नहुनुपर्ने बियर्ड आइहाल्छ. देयर क्यान बी द मुस्ट्याक, होइन, जुङ्गा आइहाल्छ. देयर क्यान बी द सो एबनर्मल हेयरको जुन एबनर्मल ग्रोथ हुन्छ मेलहरूमा, त्यो मेलहरूमा जुन नर्मल ग्रोथ हुन्छ हेयरमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा, त्यस्तो ग्रोथ फिमेलमा आउनु भनेको द्याट इज हर्सुटिजम. सो हर्सुटिजम हुनसक्छ. अर्को कुरा, इफ देयर विल बी द साइकल विल बी डिस्मेनोरिया, होइन. त्यहाँ के हुन्छ, मेन्स्ट्रुअल साइकलको बेला पेन हुन्छ, द्याट इज कल्ड डिस्मेनोरिया. एन्ड दिस डिस्मेनोरिया इज युजुअली मोर इन फर्स्ट डे. सो पेन जुन हुन्छ त्यो फर्स्ट डे अफ साइकलमा सबभन्दा धेरै हुन्छ र त्यसपछि कम हुँदै जान्छ. सो बेसिकली फिमेल्सहरूले कि त साइकल भइरहेको छैन, कि त साइकल एनोभुलेटरी भइरहेछ, द्याट इज उसले भन्छ इरेगुलर साइकल भइरहेछ, होइन. कि त उसले भन्न सक्छ एक्नी हर्सुटिजम लिएर आउन सक्छ, डिस्मेनोरिया लिएर आउन सक्छ, होइन. एन्ड सो दिज आर द क्लिनिकल फिचर्स अफ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम, होइन. नाउ लेट्स टक अबाउट द अनदर थिङ द्याट वाट आर द रिस्क फ्याक्टर अफ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम. सो मैले अघि नै भनिसकेँ कि यसको रिस्क फ्याक्टर जुन छ त्यो रिस्क फ्याक्टर केमा डिपेन्ड गर्छ कि सबभन्दा पहिला एक्चुअली यो हुने कसमा हो, कस्तो एज ग्रुपको हो. सो हामीले भनिसक्यौँ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा हुन्छ, द्याट इज 15 to 49 इयर्समा हुने चाहिँ डिजिज हो यो, होइन. यो डिजिज एक्चुअली कस्तो मान्छेमा धेरै हुन्छ, जुन फिमेल्सहरू ओबिज छ. के छ त, ओबिज फिमेल्स. सो ओबिज फिमेल्समा धेरै हुने चान्स हुन्छ. अर्को, हाई क्यालोरी इन्टेक, जसले क्यालोरी इन्टेक हाई गरिरहेछ, ओर द लाइफ साइकल इज सेडेन्टरी, कि त उसले एकदम सुखसयलको लाइफ साइकल लिइरहेछ विदाउट एक्सर्साइज, विदाउट एनी काइन्ड अफ, होइन, एक्जर्सन मुभमेन्ट, होइन, एक्सर्साइजहरू गरिरहेको छैन, दिनभरि सुत्छ, खान्छ, पिउँछ, होइन, मोज बनाउँछ. सो त्यस्तो मान्छेले पिज्जा बर्गर यस्तो यस्तो कुराहरू धेरै खान्छ. सो द्याट काइन्ड अफ पर्सन्स विल ह्याभ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम. र नाउ डेज यसको इन्सिडेन्स बढिरहेको छ, किनभने हामीलाई थाहा छ द फास्ट फुड हेज हाई क्यालोरी, होइन, हाई क्यालोरी इन देम, एन्ड दे विल एक्चुअली कज अल्टिमेटली द ओबेसिटी. एन्ड यो कारणवश के भइसकेको छ, अनि मान्छेहरूको आजकल सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल भइसकेको छ, मान्छे काम गर्न चाहँदैन, फिजिकल एक्सर्साइज गर्न चाहँदैन. त्यो कारणवश द फिमेल्स विल ह्याभ एक्चुअली दिस सिन्ड्रोम, होइन. कसरी यो सबै रिलेटेड छ त यो डिजिजसँग, विल सी इट. सो वी हेभ टु नो एबाउट द कजेज हेरेपछि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ कि त्यो क्लिनिकल फिचर्स किन त्यस्तो छ, किन ओबेसिटी इज अ रिस्क फ्याक्टर. सो अल द एन्सर विल कम फ्रम द कज, होइन. सो लेट्स स्टडी अबाउट द कज. सो कजेज आर हाइपोथ्यालामिक पिट्युटरी कम्पार्टमेन्ट, होइन, इन पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम. विल डिस्कस इट्स इन डिटेल. सो डोन्ट वरी, जस्ट लिसन द नेम. सो एउटा कज के छ, हाइपोथ्यालामस पिट्युटरी कम्पार्टमेन्ट इन द पिसिओएस. अर्को कज छ एक्सेस एन्ड्रोजेन. तेस्रो कज छ सिस्टेमिक मेटाबोलिक अल्टरेसन. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट द फर्स्ट कज. सो यो बुझ्नको लागि विल सी, लेट अस सपोज इज अ पर्सन, होइन, दिस इज अ एक्चुअली अ पर्सन, होइन. जुन पर्सनको के छ त, यो ब्रेन छ र ब्रेनभित्र वी क्यान सी दिस इज अ सेरिब्रम, एन्ड दिस इज अ मिड ब्रेन, दिस इज अ पोन्स, दिस इज मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज सेरिबेलम, एन्ड दिस इज अ हाइपोथ्यालामस, एन्ड दिस इज अ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, होइन. So now what I will do, that I will actually make the hypothalamus and the pituitary gland.
So let's suppose this is a hypothalamus and this is a pituitary gland. So what happens that in this disease the hypothalamus is normally secreting GnRH. के हाइपोथैलेमसले के नर्मली सिक्रेट गर्छ GnRH, that is gonadotropin releasing hormone. के सिक्रेट गर्छ gonadotropin releasing hormone, and in response to GnRH the pituitary will secrete what, LH or FSH हैन. के सिक्रेट गर्छ त LH और FSH. तर यो डिजिजमा हुन्छ के खासमा GnRH को जुन रिलिजिङ टेन्डेन्सी छ त्यो एक्चुअली पल्साटाइल छ. सो पल्साटाइल फ्रिक्वेन्सी यो के हो त म बुझाइरहेको छु. के छ कि GnRH जुन जस्तो मानौ कि थोरै सुरुमा GnRH मानौ कि 0.001 ml कहाँबाट आयो कि हाइपोथैलेमसबाट मानौ कि पिट्युटरी आयो. सो आयो, एकचोटि आयो, फेरि अर्कोचोटि एकछिन वेट गर्यो, फेरि अर्कोचोटि आयो, फेरि अर्कोचोटि आयो, फेरि अर्कोचोटि आयो. सो जुन GnRH को जुन आउने फ्रिक्वेन्सी छ त्यो फ्रिक्वेन्सी कन्टिन्युअस नभएर आउने, फेरि एकछिन रुक्ने, फेरि आउने, फेरि एकछिन रुक्ने, फेरि आउने, फेरि एकछिन रुक्ने, दिस कल्ड पल्साटाइल फ्रिक्वेन्सी. चाहिँ पल्स फर्ममा आउँछ, कन्टिन्युअस भइरहेको छैन. सो जति बेला पनि GnRH यदि पल्स फर्ममा आउँछ भनेपछि आउँछ, फेरि एकछिन रुक्छ, फेरि आउँछ, फेरि एकछिन रुक्छ, फेरि आउँछ, फेरि एकछिन रुक्छ, देन द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड विल रिलिज ल्युटेनाइजिङ हर्मोन एक्सेसिभली एन्ड FSH अलिक कम. सो LH टु FSH रेसियो के हुन्छ त बढ्छ. द्याट इज LH धेरै हुन्छ, FSH अलिक त्योभन्दा कमै हुन्छ बरु. सो के हुन्छ त GnRH जब एक्ट पल्साटाइल फ्रिक्वेन्सीमा जब पिट्युटरीमा आउँछ त्यति बेला LH धेरै निस्किन्छ, FSH कम निस्किन्छ. यो कुरा बुझ्नु एकदमै धेरै जरुरी छ कि पल्साटाइल फ्रिक्वेन्सीमा आउने GnRH को कारणले के हुन्छ त LH धेरै निस्किन्छ तर FSH कम निस्किन्छ. के धेरै निस्किन्छ? LH धेरै निस्किन्छ र FSH कम निस्किन्छ. FSH कम निस्किनु एउटा अर्को पनि कारण हुन्छ, विल सी पछि. तर अहिले के मानौँ कि GnRH जुन पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट हाइपोथैलेमसबाट GnRH कहाँबाट निस्किन्छ? हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमसबाट जुन GnRH निस्केको छ द्याट रिलिजेज इन अ पल्साटाइल फ्रिक्वेन्सी, आउने छोड्ने, and this pulsatile frequency will ultimately increase LH in relative to FSH. So LH लाई धेरै बढाउँछ FSH को तुलनामा. That's why LH to FSH ratio is increased हैन. So LH to FSH ratio is increased. So हामीले के हेर्यौं कि अल्टिमेटली के भयो त LH को लेभल इन्क्रिज भयो. नाउ एकचोटि LH को लेभल इन्क्रिज भएपछि we can see about two cell two gonadotropin hypothesis theory. Two cell two gonadotropin theory. So एउटा theory छ two cell two gonadotropin theory. So let's study this हैन. So let's think that in the ovary अब चाहिँ हामीले के गरेको जुन LH निस्कियो that LH will act in ovary. So ovary मा बेसिकली दुई किसिमको सेल हुन्छन्. So let's suppose this is cell 1 and this is cell 2. So this cell is actually theca cell. This cell is actually theca cell and this cell is actually granulosa cell. Granulosa cell. These both cells are found in ovary. These both cells are found in ovary. So let's suppose कि हामीसँग दुईटा सेल छ ओभरीमा, थिका सेल छ र ग्रानुलोसा सेल छ हैन. So there are many theca cells and many granulosa cells, but to make you understand I am drawing any two cells, थिका सेल 1 and 1 granulosa cell. एक्चुअली के हुन्छ कि जब LH will stimulate हैन, जब LH ले स्टिमुलेट गर्छ थिका सेललाई, थिका सेल will produce the androgen. तो थिका सेलले के प्रोड्युस गर्छ? एन्ड्रोजेन. सो नोट दिस कि जब LH बढ्छ, LH बढेको इन्क्रिज LH ले के गर्छ? स्टिमुलेट गर्छ थिका सेललाई, एन्ड नाउ द थिका सेल्स विल प्रोड्युस एन्ड्रोजेन एन्ड दिस एन्ड्रोजेन विल मुभ टुवर्ड्स द ग्रानुलोसा सेल. सो एन्ड्रोजेन अब कहाँ आइसक्यो त? ग्रानुलोसा सेलमा आइसक्यो. नाउ दिस एन्ड्रोजेन इज एक्चुअली नर्मली के हुनुपर्ने त? देयर इज अ एन्जाइम कल्ड एरोमेटेज. There is enzyme called aromatase. So aromatase enzyme ले के गर्छ त? यो एन्ड्रोजेनलाई कन्भर्ट गर्छ इस्ट्रोजेनमा. केमा कन्भर्ट गर्छ? इस्ट्रोजेनमा हैन. So this androgen is actually converted into estrogen by aromatase enzyme. This is a enzyme हैन. So aromatase enzyme ले के गर्छ त? एन्ड्रोजेनलाई कन्भर्ट गर्छ इस्ट्रोजेनमा हैन. So normal process यो हो कि whenever LH comes it stimulates the theca cell to produce androgen. Androgen move towards the granulosa cell and granulosa cell will actually convert the androgen into the estrogen by the help of aromatase enzyme. But
अब यहाँ सबभन्दा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि यो डिजिजमा हुन्छ कि फिमेलमा यदि इस्ट्रोजेन बढ्यो भने त नो प्रब्लम, फिमेलै फिचर आउँछ नि त इस्ट्रोजेन बढ्यो भने। तर यो डिजिजमा के बुझ्नु पर्यो कि देयर इज अ डिफेक्टिभ एरोमेटाइजेसन। नोट दिस पोइन्ट, देयर इज अ डिफेक्टिभ एरोमेटाइजेसन। सो मैले के भने कि पिसिओएसमा के हुन्छ त एरोमेटाइजेसन डिफेक्टिभ हुन्छ। सो इन पिसिओएस देयर इज अ डिफेक्टिभ एरोमेटाइजेसन। सो जुन एरोमेटाइज इन्जाइमको जुन एक्सन छ त्यो डिफेक्टिभ छ। अब त्यो एरोमेटाइज इन्जाइमको एक्सन डिफेक्टिभ छ भने के हुन्छ त जुन ग्रानुलोसा सेल थियो त्यसमा एन्ड्रोजेन हैन विल नट कन्भर्ट टु इस्ट्रोजेन, र हामीले के बुझ्नु पर्यो कि एन्ड्रोजेन अब ओभरीको ग्रानुलोसा सेलमा इस्ट्रोजेनमा कन्भर्ट हुँदैन भनेपछि यो एन्ड्रोजेन जुन भयो त्यो अल्टिमेटली के हुन्छ एक्सेस। सो देयर विल बी एन्ड्रोजेन एक्सेस, द एन्ड्रोजेनको लेभल बढ्छ ब्लडमा किनभने एन्ड्रोजेन नट कन्भर्टिङ इन्टु द एस्ट्रोजेन। तर के हुन्छ कि जब एन्ड्रोजेन ओभरीमा कन्भर्ट भइरहेको छैन एस्ट्रोजेनमा, दिस एन्ड्रोजेन विल गो इन्टु द एड्रिनल ग्ल्यान्ड, अब यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड, अब एन्ड्रोजेनहरू कहाँ जान्छ त एड्रिनल ग्ल्यान्डमा जान्छ। और द एन्ड्रोजेन विल गो इन्टु द फ्याट सेल्स, सो एन्ड्रोजेन फ्याट सेल्सहरूमा एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सहरूमा जान्छ एन्ड इन एड्रिनल ग्ल्यान्ड र फ्याट सेल्स अगेन द एन्ड्रोजेन इज कन्भर्टेड इन्टु द इस्ट्रोजेन। अब यो के कुरा भयो त मैले के भने कि एन्ड्रोजेन इज नट कन्भर्टिङ टु इस्ट्रोजेन इन कहाँ, एन्ड्रोजेन इस्ट्रोजेनमा कन्भर्ट भइरहेको छैन ओभरीमा, तर एन्ड्रोजेन अब जुन ओभरीमा कन्भर्ट हुन सकेन इस्ट्रोजेनमा भने त्यो एन्ड्रोजेनहरू जान्छ एड्रिनल ग्ल्यान्डमा र फ्याट सेल्सहरूमा। अब एड्रिनल ग्ल्यान्ड र फ्याट सेल्सहरूमा पनि एन्ड्रोजेनलाई कन्भर्ट गर्ने इन्जाइम छ, तर तिनीहरूले कन्भर्ट गरेर इस्ट्रोजेन बनाउँछ पनि, तर माइन्ड इट कि द इस्ट्रोजेन formed at the ovary and estrogen formed at the adrenal gland are different। के बुझ्नु पर्यो कि जुन एस्ट्रोजेन ओभरीमा बन्छ र जुन एस्ट्रोजेन एड्रिनल ग्ल्यान्डमा बढ्छ त्यो फरक हो। सो के बुझ्नु पर्यो कि जुन एक्चुअली एस्ट्रोजेन जुन ओभरीमा छ त्यो एस्ट्रोजेन एक्चुअली स्ट्राडायोल हुन्छ। ओभरीमा बन्ने एस्ट्रोजेन के हुन्छ स्ट्राडायोल, एन्ड स्ट्राडायोल हैज अ पोटेन्ट एस्ट्रोजेनिक एक्सन। स्ट्राडायोलको जुन एक्सन हुन्छ त्यो एकदमै धेरै पोटेन्ट हुन्छ। अब तर जे इस्ट्रोजेन एड्रिनल ग्ल्यान्डमा फर्म हुन्छ द्याट इज कल्ड इस्ट्रोन, र इस्ट्रोजेनको एक्सन अलिक लेस पोटेन्ट हुन्छ हैन। तर जे भए पनि भले डिफेक्टिभ छ इस्ट्रोजेन, तर ओभरअलमा त इस्ट्रोजेनको मात्रा बढेकै छ ब्लडमा, ओभरअलमा इस्ट्रोजेनको मात्रा बढेकै छ हो, तर स्ट्राडायोलवाला इस्ट्रोन कम छ, इस्ट्रोनवाला इस्ट्रोजेन बढी छ। यो कुरा जान्नु पर्यो कि स्ट्राडायोलवाला इस्ट्रोजेन इज लेस बट स्ट्रोनवाला इस्ट्रोजेन इज हाई हैन। त्यही भएर अल्टिमेटली त ब्लडमा इस्ट्रोजेन के छ त हाई नै छ। सो अल्टिमेटली जुन इस्ट्रोजेन हाई छ यो इस्ट्रोजेनले के गर्छ त विल गिभ नेगेटिभ फिडब्याक। यो इस्ट्रोजेनले के गर्छ त इस्ट्रोजेन ब्लडमा हाई छ यसले नेगेटिभ फिडब्याक दिन थाल्छ हाइपोथ्यालामसमा, र हाइपोथ्यालामसमा नेगेटिभ फिडब्याक दियो भने यसले के गर्छ अल्टिमेटली एफएसएच को लेभल डिक्रिज गरिदिन्छ। सो यो कुरा दिमागमा राख्नुहोस् कि जुन एस्ट्रोजेनको लेभल छ त्यसले नेगेटिभ फिडब्याक दिन्छ हाइपोथ्यालामसमा, कहाँ दिन्छ त हाइपोथ्यालामसमा, एन्ड दिस नेगेटिभ फिडब्याक इन द हाइपोथ्यालामस by the estrogen will cause decrease in the level of FSH, so FSH को लेभल घट्छ, and now if FSH decreases then अब के भयो कि जुन ओभरअल इस्ट्रोजेनमा इन्क्रिज भयो त्यो ओभरअल एस्ट्रोजेनको इन्क्रिजले के गर्छ त नेगेटिभ फिडब्याक दिन्छ हाइपोथ्यालामसमा हैन, र हाइपोथ्यालामसमा जुन नेगेटिभ फिडब्याक गयो त्यो हाइपोथ्यालामसले त्यसको रेस्पोन्समा एफएसएचलाई कम गरिदिन्छ, र एफएसएच जुन कम भयो डिक्रिज भयो, द्याट इफ एफएसएच डिक्रिज छ भने दिमाग लगाउनुहोस् कि एफएसएचले नर्मली के गर्थ्यो फोलिकल्सलाई ग्रो गर्ने, फोलिकल्सलाई ओभममा सेकेन्डरी ओसाइटहरू बनाउने काम हुन्थ्यो फोलिकल्सको, तर एफएसएच फोलिकलको स्टिमुलेटिङ हर्मोनै कम छ, त्यही भएर फोलिकल्स इन ओभरी क्यानट ग्रो, ओभरीमा भएको फोलिकल्सहरू ग्रो हुन सक्दैन, र ग्रोथ इज एरेस्ट एट डिफ्रेन्ट स्टेजेस, र अल्टिमेटली के हुन्छ त फोलिकल ग्रोै भएन भने त्यहाँ ओभमै बनेन भने ओभुलेसनै भएन। सो देयर विल बी एन ओभुलेसन, दिस इज द कज अफ एन ओभुलेसन। सो यु हेभ नोन नाउ द्याट वाइ देयर इज एन ओभुलेसन इन दिस। सो किन एन ओभुलेसन हुन्छ, किन मेन्स्ट्रुअल साइकलहरू हुँदैन हैन, किनभने
त्यहाँ त ओभुलेसनै भइरहेको छैन हैन। र फोलिकल्सहरू डिफ्रेन्ट स्टेजमा बसेर एरेस्ट भए हैन। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल फोलिकल्सहरू धेरै हो कि जुन डिफ्रेन्ट स्टेजमा एरेस्ट भएर बसेको छन् र अल्टिमेटली फोलिकल्स आर नट ग्रोइङ, सो देयर विल बी एनोभुलेसन। सो पहिलो हामीले हाइपोथ्यालेमस पिट्युटरी कम्पार्टमेन्ट इन पिसिओएसको बारे हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी हेर्छौँ कि एन्ड्रोजेन एक्सेस पनि भइरहेको हुन्छ। किन? यो सिम्पल कुरा के छ कि एक्चुअली नर्मली जुन एरोमेटाइजेसन हुनुपर्थ्यो जुन ओभरीमा त्यो राम्रो भइरहेको छैन, किनभने देयर इज अ डिफेक्टिभ एरोमेटाइजेसन इन पिसिओएस। सो पिसिएसमा चूँकि एरोमेटाइजेसन राम्ररी भइरहेको छैन, सो एन्ड्रोजेनहरू अब पेरिफेरल कन्भर्सनमा जान्छन्। जुन मैले भने पेरिफेरल कन्भर्सन कहाँ हुन्छ त? एड्रिनल ग्ल्यान्डमा हुन्छ र फ्याट सेल्सहरूमा हुन्छ। तर एड्रिनल ग्ल्यान्ड र फ्याट सेल्सले ओभरी जतिको त जहिले पनि काम गर्न पक्कै पनि सक्दैन, किनभने उनीहरू भनेको त त्यही कामको लागि त बनेको होइन। सो एड्रिनल ग्ल्यान्ड एन्ड फ्याट सेल्स क्यान नट टोटली कन्भर्ट अल द एन्ड्रोजेन्स इन्टु द एस्ट्रोन हैन। सो सबै जति एन्ड्रोजेनलाई तिनीहरूले एस्ट्रोनमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनन्। सो पेरिफेरल कन्भर्सन्स आर नट सो पोटेन्ट एज कम्पेयर टु द ओभेरियन कन्भर्सन। त्यही भएर एन्ड्रोजेनको लेभल पनि बढ्छ र एन्ड्रोजेनको लेभल बढ्यो भने वी नो द्याट कि एन्ड्रोजेनको लेभल बढ्यो भने के हुन्छ त? देयर विल बी एक्नी। त्यही भएर मेलहरूमा एक्नीहरू देखिरहेको हुन्छ र मेल फिचर द्याट इज अ हर्सुटिजमहरू हुनसक्छ। सो यु हेभ नोन द्याट अप टु नाउ कि किन त्यहाँ एक्नी र हर्सुटिजम छ, किनभने त्यहाँ एन्ड्रोजेनको लेभल हुन्छ त्यो लेभल बढ्छ। किन बढ्छ? किनभने पेरिफेरल कन्भर्सनमा जति जे गरे पनि त्यसले ओभेरियन कन्भर्सन जतिको राम्रो गर्न सक्दैन र ओभेरियन कन्भर्सन जति हुनसक्छ ओभेरीमा एन्ड्रोजेन कन्भर्ट त्यति चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्डहरूमा कन्भर्ट हुन सक्दैन। त्यही भएर एन्ड्रोजेन केही बच्छ नै एक्सेसै हुन्छ। त्यही भएर त्यसले एक्नी र हर्सुटिजम जस्तो फिचर्सहरू ल्याउँछ। सो एनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट द्याट इज मैले भने त्यो तेस्रो कज के हो? सिस्टेमिक मेटाबोलिक अल्ट्रेसन। सो सिस्टेमिक मेटाबोलिक अल्ट्रेसन, सो यो किन छ कि पहिला यसको सबभन्दा मेन कल्प्रिट ओबिसिटी। सो इफ एनी फिमेल इज ओबिज देन हामीलाई के थाहा छ कि ओबिसिटी एक्चुअली वाट कजेज? इट विल कजेज इन्सुलिन रेजिस्टेन्स। सो ओबिसिटीले जहिले पनि के गर्छ? इन्सुलिन रेजिस्टेन्स गर्छ। कसरी? किनभने ओबिज मान्छेमा के हुन्छ त? फ्याट धेरै हुन्छ। सो दिस फ्याट विल अल्टिमेटली एक्ट अन द पेन्क्रियाज हैन। पेन्क्रियाजको सेल्सहरूमा काम गर्छ र नाउ दिस पेन्क्रियाटिक सेल्स विल एक्चुअली द सेल्स विल सो द इन्सुलिन रेजिस्टेन्स। र इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको मेकानिजम भनेको त अब छुट्टै मेकानिजम हो। किन हुन्छ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स ओबिसिटीले गर्दाखेरि हैन। सो त्यो चाहिँ डायबिटिज मेलेटसको टपिकमा म छुट्टै भन्छु। सो अहिले के बुझ्नुहोस् कि ओबिसिटीले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो ओबिसिटीले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुन्छ र इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भयो भने नर्मल एमाउन्ट अफ इन्सुलिनले पहिला जे फङ्सन गर्थ्यो त्यति एमाउन्ट अफ इन्सुलिनले अब बडीमा फङ्सन सुरु गर्दैन, ग्लुकोज लेभल कन्ट्रोलमा ल्याउँदैन। किनभने इन्सुलिनको नर्मल काम के हो? ग्लुकोज लेभललाई कम गर्नु ब्लडबाट। नाउ त्यो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भइसकेको छ, त्यति इन्सुलिनले काम गरिरहेको छैन। त्यही भएर पेन्क्रियाजले के गर्न थाल्छ? इन्सुलिनलाई बढाउन थाल्छ। सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्समा के हुन्छ? इन्सुलिनको लेभल बढ्छ। सो वेनेभर देयर इज इन्सुलिन लेभल इन्क्रिज, इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर अल्सो इन्क्रिज। सो इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर्स, दिज आर अ काइन्ड अफ ग्रोथ फ्याक्टर्स द्याट विल रिलिज फ्रम द लिभर नै। सो लिभर नैबाट यसलाई भन्छ आइजिएफ। यसलाई के भन्छ? आइजिएफ। सो आइजिएफ जुन छ यो लिभरबाट निस्किन्छ र इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर जब लिभरबाट निस्किन्छ इट विल एक्ट अन द लिभर। आफैले निकाल्छ र आफै एक्ट गर्छ। सो लिभर सेलमैबाट निस्केको लिभर सेलमै एक्ट गर्छ। सो दिस एक्सन इज कल्ड अटोक्राइन एक्सन। सो दिस एक्सन इज कल्ड अटोक्राइन एक्सन, किनभने आफ्नै सेलबाट निस्कियो र आफ्नै सेलमा एक्ट गर्छ र सेलमा एक्ट गरेपछि यसले के गर्छ? सिरम हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन द्याट इज एसएचबिजी जुन हुन्छ हैन, जुन हर्मोनहरूलाई बाइन्ड गर्ने जुन ग्लोबुलिन जुन छन्, प्रोटिन जुन छ त्यसको सिन्थेसिस नर्मली लिभरबाट हुन्थ्यो। नाउ त्यो सिन्थेसिस घट्छ। सो देयर विल बी डिक्रिज सिरम हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन र सिरम हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन घट्यो भने के हुनसक्छ त? जति पनि जुन एन्ड्रोजेनहरू छ ब्लडमा, जुन इस्ट्रोजेनहरू छ, सबै एन्ड्रोजेन इस्ट्रोजेनहरू राम्ररी बाइन्ड हुन सक्दैन। त्यही भएर फ्री एन्ड्रोजेन फ्री इस्ट्रोजेनको लेभल चाहिँ बढ्छ र त्यही भएर धेरै अझै नराम्रो फिचर्सहरू देखा पर्छ। अर्को के गर्छ? इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टरले थेका सेललाई एक्ट गरेर थेका सेललाई हाइपोट्रोफी गराउँछ र थेका सेलले त काम थाहा नै छ कि यसले एन्ड्रोजेनलाई बढी सिन्थेसाइज गराउँछ। सो थेका सेलमा एक्ट गरेर एन्ड्रोजेन पनि बढाइरहेको हुन्छ।
तो मैले के भनेको थिएँ कि सिरम हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन जब घट्छ, सो एक किसिमको ग्लोबुलिन प्रोटिन हो जुन चाहिँ घट्यो, त्यो भएर अब चाहिँ एन्ड्रोजन र एस्ट्रोजनहरू राम्ररी ब्लडमा बााउन्ड भएर बस्न सक्दैन। सो फ्री एन्ड्रोजन र फ्री एस्ट्रोजनको लेभल बढ्छ र फ्री एन्ड्रोजनको लेभल बढ्यो भने हामीलाई थाहा छ यसले एक्नी हार्सुटिजमहरू जस्तो फिचर्सहरू गराउँछ। अब फ्री एस्ट्रोजनहरू बढिरहेछ भने अब चाहिँ त्यसले जुन हामीले भन्यो एफएसएचलाई नेगेटिभ फिडब्याक दिएर होइन एफएसएचलाई घटाउँछ र एफएसएच घट्यो भने त्यहाँ के हुन्छ त एनओभुलेटरी साइकल्सहरू हुनसक्छ। सो दिस वेयर द कजेज एन्ड यु क्यान सी द प्याथोफिजियोलोजी अफ द polycystic ovarian syndrome. In next video we will talk about the how to diagnose this disease, and we will also see about the management of this disease. So hope you like this video, and thank you. Subscribe my channel.